Hi dear students, with this presentation we will start our second module. This module is basically dealing with solar energy and solar energy systems. So coming to the first topic, that is solar energy. Here we will see some basic concepts about the solar energy. So talking about the solar energy, it is the most promising renewable and inexhaustible source of energy. As we know, it is plenty available and it is the most promising renewable. Only thing that is we are not having that much technology. Lack of technology is the problem, and it is a clean and environmental source of energy. And sun radiates energy uniformly in all directions in the form of electromagnetic waves. See, the sun is radiating its energy in the form of electromagnetic waves within the wavelength range of zero point 0.2 to 4 micrometer. Out of that total radiation coming out of the sun, 8% is ultraviolet radiation. See, the ultraviolet radiation is having electromagnetic radiation having wavelength less than 0.39 micrometer. Usually it is called ultraviolet radiation. And 40 out of the total radiation, 46% is visible light. That is, the wavelength is from 0.39 to 0.78 micrometer, and the remaining 46% is infrared radiation, which is having electromagnetic radiation wavelength greater than that of 0.79 micrometer. So out of this the total electromagnetic wave coming from the sun is having ultraviolet radiation, visible light, as well as the infrared radiation. Out of these three major components, the ultraviolet radiation which is reaching the atmosphere of the earth, the ultraviolet radiation is being absorbed by the ozone layer, and the infrared radiation is mainly absorbed by the CO2 and the moisture content in the atmosphere. See, the total ultraviolet radiation coming into the earth's surface or to the atmosphere is absorbed by the ozone layer from at the top of the atmosphere itself, whereas the infrared radiation is coming into the earth atmosphere, which is in turn is absorbed by either by the CO2 particle present in the atmosphere or the moisture content. Okay, so anyway, the majority of the ultraviolet radiation and infrared radiations are absorbed within the atmosphere itself. So that means it is not reaching the earth's surface. So the remaining visible light having the wavelength of 0.39 to 0.78 micrometer is usually reaching the earth's surface. So that is being converted for the useful purposes. അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ as a general in general, sun generates energy at the rate of 3.8 into 10 raised to 23 kilowatt. See, sun is generating this much huge amount of energy, 3.8 into 10 raised to 23 kilowatt. Okay, even our energy consumption, this is kilowatt means kilojoule per second. So per second this much energy is being generated by sun. Out of that, it is not completely reaching the earth, as I have already told. Some amount of energy is already utilized by the ozone layers, that is ultraviolet radiation is being utilized the earth itself or absorbed the earth itself, and infrared majority, the 46% is infrared, it is being absorbed by CO2 or the moisture present in the atmosphere. So only the remaining will be reaching the earth's surface. So earth receives only 1.7 to 10 raised to 14. See the difference, that much kilowatt of energy is only received at the earth's surface. Okay, see, this energy 1.7 to 10 raised to 14 kilowatt energy is compared to the total energy consumption of the entire world, കംപ്രൈസിങ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി. ഏത് എനർജി ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം മറ്റേ എന്താ പറയുക, കോള ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്യൂവൽ, മറ്റേ പെട്രോൾ, ഡീസൽ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടി ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജീൻ്റെ ഒരു അത്രയും മാത്രമേ ഈ എമൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം സൺ ടുവേർഡ്സ് ദെയർ, ബട്ട് we are not having that much technology to utilize this huge amount of energy. That's why it is called, it is the most promising renewable and inexhaustible source of energy. അതൊരിക്കലും നിന്ന് പോകുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ദ എനർജി ഫ്രം ദ സൺ ഈസ് എക്സോസ്റ്റഡ് മീൻസ് സൺ ഈസ് നോട്ട് ദർ അല്ലേ. സൺ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, വി ആർ ആൾസോ നോട്ട് ദർ. സോ നോ നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സോസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് having no importance. It is available. The only problem with the solar energy is it is available as intermittent. It is not available continuously, and actually it is not steady and changes direction during the day and season. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന എനർജി അല്ല. ഇപ്പോൾ രാത്രിയും പകലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പകൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പകലിൽ തന്നെ രാവിലെ അത്ര ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു മിഡ് ആകുമ്പോഴാണ്, ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കാണ് കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്,
അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈമിലും ഒരുപോലെയല്ല, ചില ടൈമിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും, ചില ടൈമിൽ കുറവാണ്. അതുപോലെ സീസണിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. മഴക്കാലമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ സോ വേരിയേഷൻ ഇസ് ദർ. That is the only difficulty with solar energy. So that is all about in general about the solar energy. Now our aim is to harvest this solar energy for our useful purpose. So solar energy, talking about solar energy utilization, two types of solar energy utilization is there. One is direct method, other one is the indirect method. See, direct method means thermal and photovoltaic method. See, thermal means directly utilizing the heat energy of the electromagnetic radiation for the heating purpose. That is what is known as thermal method. And in photovoltaic method, we will be using the photovoltaic cell to generate electricity. So that are both these are coming under the direct method. Whereas in the indirect method, what happens is sun energy is utilized by something else, but that something else is used for the some other purpose. So it is actually, we can say, a secondary thing. See, the biomass is the waste from agriculture waste, everything is coming under biomass. സോ ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയാലും മറ്റേതൊക്കെ വളരുന്ന എന്താണ്, ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് സോളാർ എനർജി. അതിനെ കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഫ്യൂവൽ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കിട്ടുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ബയോമാസ് ഈസ് generated by using the solar energy, but that biomass is indirectly providing us energy. So similarly, wind. What is wind? Actually, wind is the cause of the wind is the temperature difference between two regions. അപ്പോൾ how that temperature difference or density difference, actually due to the temperature difference, density difference is created between two regions. So due to that density difference, the particles are moving from one region to the other region. That is what is known as wind. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഡെൻസിറ്റി കുറവ് അവിടത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, സോ സെയിം തിങ് ഈസ് വേവ് എനർജി. എന്താണ് വേവും അങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ. ആൻഡ് ഓഷൻ തെർമൽ എനർജി കൺവേർഷൻ, OTEC is nothing but ocean thermal energy conversion. That also is the method is utilizing the difference in the temperature between the layers of the fluid in the ocean. So with that temperature difference, we will be generating the power. That is ocean thermal energy conversion system. So that we will study in detail in the upcoming modules. Next is water flow. So everything is actually created, or we can say the indirect reason for the creation of all these things is solar energy, but there is no direct dependency on the solar energy also. So that type is called the indirect method. There is no direct dependency. But in case of thermal and photovoltaic energy production, we are directly depending on the solar energy, whereas in the other case we are not depending directly. That is, it is called indirect method. So both we can utilize the solar energy in direct method as well as the indirect method. So direct method means, the direct means include thermal. Thermal means for direct heating, cooking, drying, or power generation, etc. And photovoltaic conversion, that means the electricity production using PV cells. That is direct method. And coming to the indirect method means power generation from biomass, wind energy, wave energy, ocean thermal energy, water power. Okay, so that is the two different methods of energy utilization. Now talking about the radiation or electromagnetic radiation from the sun, electromagnetic waves from the sun, we can classify it into two types. First is direct radiation, or simply we'll call it as beam radiation, and the second one is diffuse radiation. These are the two classification of the radiation from the sun. Okay, so in direct radiation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് വേറെ എവിടെയും തട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ ഓർ ബീം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ആക്ച്വലി എന്താണ്, അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കംപ്രൈസിങ് lot of particles, even moisture is there, gaseous molecules are there, everything is there. So what happens is the molecules, radiation coming from the earth is, there is a possibility that this will hit on these small particles like dust, moisture content, everything, etc. So there is a possibility to scatter in all the directions. So diffuse radiation means the radiation coming after scattering. നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക, സണ്ണിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ വന്നിട്ട് ഭൂമിയിലെത്തുന്ന റേഡിയേഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുക. നേരെ വെച്ചാൽ ആ വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, അതുപോലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് എന്താ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും, പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് എത്തുന്നത്, സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. വി കോൾ ഇറ്റ് സ്കാറ്ററിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെറ്റർ വേർഡ്. ചെതറിപ്പോവും, പല ഭാഗത്തേക്ക് ചെതറിപ്പോയതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഫർദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി റീച്ചിങ് ദി, എല്ലാം എർത്തിലേക്ക് എത്തും. ചിലത് എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു ദ സ്പേസിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും, പക്ഷേ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കുറേ ഭാഗം തിരിച്ച് എർത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എർത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന റേഡിയേഷനാണ് ഡിഫ്യൂസ് റേഡിയേഷൻ.
So direct radiation or beam radiation is that part of terrestrial solar radiation reaching the Earth's surface without change in the direction as originated from sun. Okay, so it is not changing its direction. In which direction it is originated from the sun, it is moving along that same direction and it is reaching the Earth's surface. That is direct radiation. This radiation travels in a straight parallel line and as such can be easily reflected or concentrated into a small target area. So this is our targeted radiation. So direct radiation is mostly we are utilizing for the power production as well as heating purpose and all. So this is easy to reflect or concentrate on a small target because we know the direction of sunlight, how it is coming. നമ്മളിപ്പം സോളാർ കളക്ടർ വെച്ചാൽ പോലും സണ്ണിൻ്റെ എപ്പോഴും റേഡിയേഷൻ തുടങ്ങി സോളാർ കളക്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ പെർപ്പണിക്കുലറായിട്ട് വീണാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, മാക്സിമം എനർജി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക. നമുക്ക് ഈ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വന്ന് വീഴുന്ന ആംഗിൾ ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രദേശത്ത്, ഈവൻ ഇന്ത്യയിൽ സോളാർ കളക്ടർ വെക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ സോളാർ കളക്ടർ വെക്കുന്ന വേറൊരു ആംഗിളായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഫ്രം ദ സൺ. ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലേക്ക് സോളാർ റേഡിയേഷൻ വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ സോളാർ റേഡിയേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അവിടെ വെക്കുന്ന സോളാർ കളക്ടർ എന്തായിരിക്കും, ഈ വരുന്ന റേഡിയേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരണം. ആ രീതിയിലാണ് സോളാർ കളക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമുക്കത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് റേഡിയേഷൻ വരുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Diffuse radiation is that part of the terrestrial solar radiation reaching the Earth's surface in all possible directions due to scattering by the gases and dust in the Earth atmosphere. Because it's come from all directions of the sky dome, diffuse solar radiation cannot be efficiently reflected onto a targeted or concentration. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് ഏത് ഭാഗത്ത് വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ട്രാക്ക് ചെയ്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായൊരു കണക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. So that is the classification of radiation. Direct and indirect radiation is the first one is direct radiation or beam radiation. This is the beam radiation is the main radiation that we will be considering for the heating purpose and all. But diffuse radiation is actually the radiation after the scattering. So we cannot predict the direction. Now in this slide we will be discussing some common terms and definitions involved. Please by heart all these things. Sometimes it may ask for the exam, but for the further discussion sometimes these terms are coming, so please try to understand it. First one is irradiance. Irradiance is measure of power density of sunlight in per unit area. That is the irradiance, measure of power density. Sunlight in the power density യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലെ പവർ ഡെൻസിറ്റി വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ, അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇറേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറേഡിയേഷൻ, സി ദ വേർഡ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ. വൺ ഈസ് ഇറേഡിയൻസ്, അതർ വൺ ഈസ് ഇറേഡിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് മെഷർ ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് പവർ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി. Hope you will be knowing the difference between energy and power. Actually energy is not depending on the time, whereas power is depending on the time. Almost similar term, but dependency on the time is there. So irradiance is power density of the sunlight for a unit area, whereas irradiation is the energy density of the sunlight for a unit area. One measure of energy density of sunlight in kilowatt hour per meter square. Now sun diameter you will be knowing 1.3 into 10 raised 6 kilometer is the diameter of the sun. Mean distance between sun and earth is 1.5 into 10 raised to 8 kilometer. Now next one is important, that is solar constant, and its value is 1.367 kilowatt per meter square. Please remember this value. The value of solar constant is 1.367 kilowatt per meter square. സോ ഈ സോളാർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷൻ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ ആണ്. പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്ന എത്രത്തോളം റേഡിയേഷൻ എത്തും. ദാറ്റ് ഈസ് കിലോ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ആക്ച്വലി കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. That was the unit. Kilojoule per second is kilowatt. So solar constant rate at which solar energy reaches the top of the atmosphere. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എത്തുന്ന സോളാർ എനർജീൻ്റെ റേറ്റിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. റേറ്റ് മീൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്തുന്ന സോളാർ എനർജിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ 1.367 into kilowatt per meter square. So defined as the amount of energy received in unit time for unit area perpendicular to the sun direction at the mean distance from the earth and sun. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷനിൽ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സോളാർ എനർജീൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സോളാർ എനർജിയാണ് എന്ത്, സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സോളാർ ഐസൊലേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദി
about something on the earth surface. മറ്റേന്താണ് സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. നേരെ മറിച്ച് സോളാർ ഇൻസോലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സോളാർ ഇൻസോലേഷൻ ഓർ ഇൻസിഡൻറ്റ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ. സോ സോളാർ റേഡിയേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് ഓൺ എർത്ത് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സോളാർ റേഡിയേഷൻ എന്ന സോളാർ ഇൻസോലേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ, അങ്ങനെ കളക്ടറിലൊക്കെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സോളാർ ഇൻസോലേഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സോളാർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സോളാർ എനർജിയാണ് സോളാർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ സോളാർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ. കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സോളാർ പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സർഫസ് ടു സോളാർ പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫോക്കസ്. ഇപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ഫോർ എ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ സോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ ഈസ് 1, whereas for parabolic trough collector it's greater than 1. Usually it is 100 CR. അങ്ങനെയാണ് വരിക. ഈ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ അതിന് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന എത്രയാണോ, ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ഏരിയ ആണ് എന്തിനുണ്ടാവുക, ഈ സോളാർ കളക്ടറിലുള്ള അബ്സോർബിങ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും, ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുന്ന അതേ റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണ് എവിടെയും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അബ്സോർബർ പ്ലേറ്റിലും, അബ്സോർബൻ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അബ്സോർബർ പ്ലേറ്റിലും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എന്താ, ഈ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും, എത്ര സോളാർ എനർജി ആണോ മറ്റേ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സർഫസിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്ര തന്നെയാണ് ഇതിന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എവിടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ആണ് എന്തായിട്ടുള്ളത്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് എവിടത്തേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ അബ്സോർബർ പ്ലേറ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ സെയിം അതുകൊണ്ട് 1 വരും. കാരണം സോളാർ പാരാബോളിക് ട്രഫ് കളക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് ഒരു നടുക്കൊരു ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ചുറ്റും വലിയൊരു പാരാബോളിക് ഷേപ്പിലുള്ള മിറർ പോലത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് തട്ടുന്ന ലൈറ്റും ലാസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ നടുക്കുള്ള ട്യൂബിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പാരാബോളിക് ട്രഫിൻ്റെ ഏരിയ, ആ വലിയ ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്ത്, കോൺസെൻട്രേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നേരെ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നേരത്തേക്ക് ഈ നടുക്കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ട്യൂബിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ട്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് എന്താ പറയുക, പോയിന്റ് ഓഫ് ഫോക്കസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ റേഷ്യോ ഓഫ് സോളാർ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഇത്ര വലിയ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സോളാർ എനർജിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ അതെല്ലാം കൂടി ലാസ്റ്റ് ഇത്ര ഈ എല്ലാ ഭാഗത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഈ ഒരു ട്യൂബിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ വലിയ എനർജി വന്നിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പാരാബോളിക് ട്രഫ് കളക്ടറൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് മതി. ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്, പാരാബോളിക് ട്രഫ് കളക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഷ്യോ വലിയ ഹൈ വരുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ അത് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സോളാർ സിസ്റ്റംസ്. സോ ആക്റ്റീവ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്ര സോളാർ എനർജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് പറഞ്ഞു. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി സോളാർ സിസ്റ്റംസ്. സോളാർ സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സോളാർ സിസ്റ്റം, ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലുള്ള എന്താണ്, ഈ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയില്ലേ, ഈ എന്താ പറയുക, കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, സോളാർ ഹീറ്റർ. അതൊരു സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായി, സോളാർ എനർജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിനാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. വൺ ഈസ് ആക്റ്റീവ് സോളാർ സിസ്റ്റം, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പാസീവ് സോളാർ സിസ്റ്റം. ആക്റ്റീവ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മിക്കവാറും സോളാർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിനൊക്കെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി, ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആക്റ്റീവ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വെള്ളത്തിനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സോളാർ കളക്ടറിലൂടെ വെള്ളത്തിനെ പമ്പ് വെച്ച് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അത് ഹീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം പോയി വേറൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വേറൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഈ സോളാർ കളക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അപ്പുറ സൈഡിൽ എന്താണ്, അതിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വേറൊരു ഫ്ലൂയിഡ് വേണ്ടി വരും. അത് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ പമ്പ് എന്താണ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ പവറിൻ്റെ എയ്ഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സോളാർ സിസ്റ്റം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ആക്റ്റീവ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ് ഈസ് ദർ, then we will call that such solar systems as passive solar system. Active solar systems, active solar power setups rely on the external energy source. See, it is depending on the external energy sources or backup systems such as pumps, valves, controllers or controllers to capture and circulate the water or other heat transfer fluids through the collectors and then convert solar energy into electricity.
So actually some external energy source we are utilizing. That type of systems are called active solar system. The components in active solar systems such as fans, pumps, photovoltaic panels need some electrical input or conversion for the system to function. Active systems are usually more expensive than passive systems. They are generally more efficient. See, active systems are more efficient, but compared to the cost, it is more expensive. ഓക്കെ സോ ഓൾവേസ് വി വിൽ ബി യൂസിങ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രയർ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രയർ എന്ന് പറയും, സോളാർ ഡ്രയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഡ്രയറിൽ ഈ സോളാർ കളക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഹോട്ട് എയർ ജനറേറ്റ്, ആ എയർ ഏതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ജനറലി ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്ലോവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എയറിന് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു, ഒരു ബ്ലോവർ യൂസ് ചെയ്തു. ബ്ലോവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, അത് എക്സ്റ്റേണൽ കറണ്ട് വേണം. ഒന്നുകിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കറണ്ട് ഫോട്ടോവോൾട്ടേക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, കറണ്ട് സപ്ലൈ വേണം. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എനർജി സോഴ്സ് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറ്റും. അങ്ങനെയല്ലാണ് ഇതിന് ആക്റ്റീവ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്നത്. മറിച്ച് പാസീവ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി സിസ്റ്റം. പാസീവ് സോളാർ ടെക്നിക്സ് ആർ മീൻസ് ഓഫ് യൂസിങ് സൺലൈറ്റ് ഫോർ യൂസ്ഫുൾ energy without use of active mechanical systems such as pumps to circulate the water fluid between the collectors and storage bed. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഈസ് സിഫോൺ സിസ്റ്റം, വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് തെർമോസിഫോൺ. ഇൻ പാസീവ് തെർമോസിഫോൺ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ്. നമുക്കറിയാം ഒരു സോളാർ കളക്ടറിൻ്റെ ട്യൂബിലൂടെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം, അത്ര സോളാർ കളക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്നില്ല, അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ട്യൂബിലൂടെ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യുന്ന വരിക. അപ്പോൾ സോളാർ റേഡിയേഷൻ അത് കളക്ടറിൽ നിന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ ലെസർ ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. മീൻസ് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതിന് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, താഴോട്ട് വരാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സോളാർ കളക്ടറിൻ്റെ ട്യൂബിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ചൂടാകും തോറും ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും, ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോയി തിരിച്ച് ടാങ്കിലേക്ക് തന്നെ പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലോനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, തെർമോസിഫോൺ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. The flow of fluid due to the temperature difference. Due to the temperature difference, there will be density difference. Actually, density difference on the flow is thermosiphon. That density difference is actually created by temperature difference. That's why it is called thermosiphon. Means that motion due to the density difference. So actually, if the flow of fluid is due to the density difference, then we will call it as passive solar system. There is no external energy source is being utilized. See, this picture gives you a clear idea about all these things. Here you can see this is the left side one is active solar system. You can see one pump is here. Here there is a pump to circulate the water or fluid, whatever it may be, the fluid through the solar collector. This is the solar collector. So once the fluid is passed through the collector, it is absorbing the heat from the collector, which is concentrated there. Now that fluid is circulated through a heat exchanger. Here you can see a storage medium or heat exchanger, something is there. So you can see another cold fluid is passing from this direction in the opposite direction to the flow of the fluid in the collector. So heat from this fluid in the solar collector is being absorbed by the cold fluid in, and it is becoming hot when it goes out. Okay, exits from the heat exchanger. So anyway, for circulating the water, here we are using a pump to circulate the water. Here also sometimes we will be in need of a pump, otherwise also anyway at least one pump is being utilized or external source of energy is used. That means it is becoming as active solar system. Okay, so you can see here it is passive solar system. Here you can see there is no pump, blower, fan, nothing is used in this system. From the storage medium, the water is assume water is the working fluid. Water is coming to the collector at the bottom portion. From the bottom portion it is absorbing the heat, and once it gets heated, that means temperature will be increasing. Correspondingly, density becomes less. Due to that lesser density, the water will be automatically moving upward. That is what is known as thermosiphon motion. Okay, due to the temperature difference, density becomes less. Lesser density fluids will be moving up. Correspondingly, it is being replaced by the higher density from this cold fluid from the storage medium. So lesser density fluid will be finally reaching the storage tank. This storage tank will have two partitions. So the hot water will be stored in the upper portion, cold water in the lower portion. So whatever hot water is reaching at the upper portion, correspondingly equal amount of cold water is supplied from the lower portion. So here you can see there is no pump and all used here. So cold water is circulated and hot water is coming out.
That is what is happening. So here there is no pump or blower, fan, everything, nothing is there. So such systems are called passive solar systems. So that's all about this presentation. We will see about the solar collectors in the next presentation. Okay, thank you.